بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ کو دلچسپ خبر سناؤں اور خبر یہ ہو کہ مسلم لیگ نون والے یہ کہیں کہ کسی سیاسی رہنما پر پابندی نہیں لگنی چاہیے اور وہ کسی سیاسی لیڈر پر پابندی کے حق میں نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ کچھ تو آخر ایسا ہے جس کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اور اگر مسلم لیگ والے یہ بیٹھ کر کہیں کہ طاقت کے زور پر جماعتیں ختم نہیں ہو سکتی، تو آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا وجود نہ ہوتا۔ کوئی سوچتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے، اور وہ کہتے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور نواز شریف کو واپس لایا جائے۔ وہ ایون یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان پر رحم کرتے ہوئے نواز شریف کو واپس لائیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ اب یہ اصل میں جب جاوید لطیف بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نواز شریف والا بیانیہ ٹی وی پر چلوایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ہر لیڈر خود اپنی بات نہیں کرتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی جگہ آ کر بات کرتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت گیم کر رہا ہے زرداری۔ وہ کیسے؟ اور اسلام آباد میں ان کی لائن کیوں کٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، میں آپ کو یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں۔ جو استعفے والی خبر ہے اس پر پہلے بات کر لیں، یہ دلچسپ خبر ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے ان کے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو لانچنگ ہی اتنی ناکام قسم کی ہوئی ہے کہ کوئی امپیکٹ نہیں آیا، بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں مل پا رہا، جو لوگ سامنے آئے ہیں ان کا آپس میں ووٹ بینک نہیں ہے، کوئی ان کا ایسا فیس نہیں ہے کہ لوگ ان کو قبول کریں۔ لیکن اب ایک خبر یہ آئی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما یا بانی رکن جہانگیر خان ترین برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں۔ کوئی 2 ہفتے وہ قیام کریں گے، ممکنہ طور پر نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ ایک تو حیران کن طور پر پارٹی لانچ کریں گے تو آپ کو پاکستان میں سٹے کرنا چاہیے تھا۔ اگلے 2 ہفتوں کا شیڈیول بتایا جاتا کہ جہانگیر خان ترین اور علیم خان پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جائیں گے اور وہاں پر وہ جلسے جلوس کریں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں تو اگلے 2 ہفتے کم از کم کوئی ایسی بڑی ہمیں نمائندگی نظر نہیں آ رہی یا شمولیت نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پر ان کو برطانیہ جانا پڑ رہا ہے۔ برطانیہ نواز شریف سے ہی ملاقات ہوگی۔ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر خواجہ آصف بات کر چکے ہیں، عطا تارڑ بات کر چکے ہیں، جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ ایون بہت سارے ان کے ٹاؤٹس کہتے ہیں کہ اگر جہانگیر خان ترین کہیں کھڑے ہوئے انہیں ووٹ نہیں پڑیں گے اور یہ نشان عبرت بن جائیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو خبر دی تھی، بتایا تھا کہ ان کے پاس وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو اب خبریں یہ ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کو جو جوائن کرنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت اس پارٹی کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ طاہر رندھاوا جو لیا سے شامل ہوئے تھے اور کہا گیا تھا کہ وہ اس کا حصہ ہیں، تو انہوں نے اس پارٹی سے اعلان لا تعلقی کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں کہ سہیل وڑیچ ایک شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا بننا یہ بتاتا ہے کہ طاقتور حلقے 100% نون لیگ پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ یقین کرنے پر تیار ہوتے تو وہ نئی پارٹی نہ بناتے۔ نئی پارٹی بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی اور گروپ تشکیل دیا جائے، اور مسلم لیگ نون گیم میں ان نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون اپنی طرف سے اب الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ الیکشن آپ نے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا روکا ہے، تو بنیاد تو آپ نے ڈال دی ہے۔ جب ایک بنیاد ڈال دی ہے، ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے، تو پھر میوزک سب کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب مریم نواز اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ آج سے ہم انتخابی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ انتخابی مہم ضرور شروع کیجئے، لیکن اب آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ بھگتیں گے۔ عمران خان نے تو جو فیس کرنا تھا کر لیا، اب آپ کو بھی فیس کرنا پڑے گا، اور آپ کے ساتھ بھی گیم ہو رہی ہے۔ اور ابھی تک نون لیگ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل پا رہی۔ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ آج خبر ہے کہ شجاع آباد میں ان کی تاج پوشی کی جائے گی اور معروف تاجر نے سونے کا تاج پہنانا ہے۔ یار
सोने का ताज आप पहनते हैं तो लोग चिढ़ते हैं। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग खा पी नहीं रहे और आप इनका मजाक बना रहे हैं। असल में नून लीग की सोच इतनी घटिया और पस्त है, इनको अब अपनी लाइन भी कटती दिखाई दे रही है। आज हमने देखा कि जावेद लतीफ़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक ये चीफ जस्टिस बंदयाल हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादती है आने वाले चीफ जस्टिस के साथ, ये उनको मुतनाज़े करने वाली बात है। और शहबाज शरीफ आज खिताब भी कर रहे थे, वो फरमा रहे थे कि अगर IMF मुआहदे में ताख़ीर हुई तो मैं कौम से खिताब करूँगा। मालूम नहीं कि ये IMF को धमकी है या ये कौम को बताया जा रहा है कि आप हमारे खिताब के लिए तैयार हो जाएं। मेरी समझ से बालातर है कि ये किस किस्म के लोग हैं और इनके पास क्या प्लान है या ये क्या चाहते हैं। एक और खबर मुलाहिजा करें, जफर प्राचा कहते हैं कि सिर्फ $4 अरब के कंटेनर्स इस वक्त पोर्ट पर खड़े हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो इस वक्त स्टेट बैंक के पास पड़े हैं वो भी तकरीबन इतने ही बनते हैं। अगर आप कंटेनर्स क्लियर करेंगे तो खजाना खाली हो जाएगा और कंटेनर्स क्लियर नहीं करेंगे तो एक अलग क्राइसिस क्रिएट होगा। आज अंदाज़ा लगाइए कि 3 उर्दू के अखबारात संडे को एक मैगज़ीन साथ निकालते थे उस अखबार के साथ, अब उन्होंने वो संडे मैगज़ीन जो है वो बंद कर दी है। अब इसका मतलब ये है कि मीडिया में भी एक बड़ा बहरान आने वाला है और ये कह रहे हैं कि हमने सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड शुरू कर दिए हैं, लेकिन बाकी जो लोगों के साथ हो रहा है उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में खेलना शुरू हो गए हैं। आप जानते हैं कि कराची में इलेक्शन है, वहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि जनाब अगर तो इलेक्शन फेयर होगा फिर हाफिज मेयर होगा, यानी जो हाफिज नईमुर रहमान है जमात इस्लामी के। लेकिन पीपल्स पार्टी की पुरानी रिवायत है कि वो तकरीरें तो और करते हैं लेकिन ग्राउंड पर एक बड़ी बदजायका किस्म की जमहूरियत दिखाते हैं। और राना तनवीर साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर होने का दावा करने वाला आज बिल्कुल तन्हा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर वो तन्हा है तो उसको ज़रा मौका दीजिए बाहर निकलने का। उसके कारकुनों की गिरफ्तारियां छोड़िए और उनको कहें कि आपने कोई मुजाहरा करना है, कोई जलसा करना है तो मीनारे पाकिस्तान पर एक मौका देकर दिखा लीजिए। फिर आपके डेले ना बाहर आ जाएं तो मुझे बताइएगा, सूरत हाल दीदनी हो जाएगी, आपको अपनी हैसियत नज़र आ जाएगी। असल में अब इनको समझ नहीं आ रही। इमरान खान ने जितने इंटरेक्शन किए हैं, जितने वो वकला से सिटिंग्स कर रहे हैं, आज भी पिशावर से वकला जमान पार्क आए हुए थे, इतने इनके कारकुनान इनके साथ नहीं हैं जितने इनके वकला आकर बात कर रहे हैं। तो ये इतने लोग तो अपने हलकों में संडे वाले दिन इकट्ठे नहीं कर पाते, वजीर मुशीर होते हुए भी। लेकिन असल में जरदारी गेम कर रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर। या तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन रही है या वो लोग चले कौंसल लेवल के सही या चेयरमैन लेवल के सही, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल करवाए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं, या ये तासुर कायम किया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी के अंदर जा रहे हैं। अब एक सोने की चिड़िया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप है, इस पर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम ज़का अशरफ से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि बैनुल-सूबाई राब्ते की वजारत इनके पास है। लेकिन बताया गया है कि नजम सेठी सरबराही छोड़ने को तैयार नहीं है। नजम सेठी की मुलाकात भी हुई, 2 वज़रा उनके साथ थे जो उनकी सिफारिश कर रहे थे शहबाज शरीफ के साथ। और नजम सेठी के बारे में आप जानते हैं कि वो नवाज शरीफ के बंदे हैं, तो उनका ख्याल ये है कि उनकी सीट बचा ली जाएगी। लेकिन अब इत्तलाआत ये आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी ने बराह रास्त शहबाज शरीफ के साथ बातचीत करने का फैसला किया है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी प्राइस अब बराह रास्त भी पे करनी पड़ेगी इनको। और दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी अब बहाना चाहती है। अब इन्होंने अवाम के सामने एक तासुर कायम करना है लड़ाई का और ये बताने की कोशिश करनी है कि देखें हम 2 अलग अलग जमातें हैं। तो चूंकि वो खुद कह रहे हैं कि हमने इत्तेहाद कायम नहीं करना, तो अवाम के सामने कोई फेस सेविंग तो चाहिए। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही कि अवाम इनके करतूत जानते हैं और वो जानते हैं कि ये आपस में एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। तो आप जाली लड़ाइयाँ लड़ के भी इस मसले को हल नहीं कर सकते। अवाम में आप इस कदर नंगे हो चुके हैं कि कुछ भी कर लें अवाम आपके साथ अब नहीं चलेगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।